So once we entered the room, right, and then when I opened the balcony door, like I was amazed to see the picture perfect Maldives that we all see in the videos and photos, right? Beautiful view of the ocean, and then there was a small little walkway which you can see behind me for people to enjoy the view. And this side there's a small pool that they have made, like probably for the use of the hotel. So I could see guests using this little area here for enjoying themselves for a nice little swim. So it was good, it was worth. And then we had spent a lot of time in the airport waiting area, and then the journey and everything, right? So once we came in and we saw this view, like you kind of start feeling relaxed about things. So and then we settled down, we freshened because we had very less time with us before we had to do the RT-PCR. So we took some rest, and then we went and had our RT-PCR. It was very quick. There were very few people who were waiting with us at that time. And yeah, after that we headed straight towards dinner, which was just next to the lobby area, the front desk where we were talking about just now. So so the dinner was okay. I mean, vegetarian options were very less, but yeah, there was just white rice, then dal fry, and yeah, I think that's about it, and a soup maybe. But for the starters and desserts, there were some options, so that's why overall we had a decent experience. Like there was fruits, salad, and then there were pastries, there were ice cream, then there was cheesecakes. So it was okay overall. We had a good dinner. So and then we slept early actually because we were very tired and stuff. So that's how we closed the day. We landed in Maldives. So it was good fun. I mean, we didn't get a chance to roam around yesterday, the day we landed, because we were very tired, and like 4 or 5 p.m. it started to get dark. So we couldn't go out much. We just explored the hotel area. So it has a lot of facilities like a gym, swimming pool, and then so many restaurants around that we can try. Tennis courts, volleyball field, which is right in front of me. So we tried to explore that yesterday. After dinner, we just took a walk around. So yeah, that's about it. Day one in Maldives. There was some tension about the RT-PCR report. Although we know that it's going to be okay, it was a short flight. But since it's another country, and we had like onward flights booked, and we didn't want any kind of a surprise, right? So that was the reason. So then we got the report, everything was okay. So immediately we had to do some paperwork. Like I had to provide that to the agent for filling up the IMUGA declaration for I think it's only for the health or whatever. The immigration needs that for departure. So that's done. She's yet to send me the barcode, and from my side I had to fill up the ArriveCAN application on the mobile app. So I did that, and I have the confirmation number. So that's done. So after we finished all that, we had to check out at 12 p.m. So after checkout, we put all the bags in the baggage area. Like there's a baggage room where guests can keep the bags.
So our flight is later in the evening at around 8 o'clock. So we have to depart like at 5 p.m. from the hotel. So until that time, um, we can place the bags in the baggage area, and they said that you can use the hotel facilities, um, you know, until your flight time. So that's about it. So we are just relaxing after lunch right now, and just looking around and taking pictures and videos. So stay tuned for the updates on the onward journeys.
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸ್ನಿಂದ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಜರ್ನಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಜರ್ನಿ ಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸಿಂದು ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮಾಲೆ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 2 hours ಜರ್ನಿ. ಫ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ನು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಫ್ಲೈಟು, ಭಾಳ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇತ್ತು ಫ್ಲೈಟು ಜರ್ನಿ. ಹಾಗೇನಿದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಫ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಚಲೋ ಇದ್ದರು. ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕರು. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಬಾಜುಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಫೆಲೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್, ಅವರು ಚೆನ್ನೈದವರಿದ್ದರು. ಸೊ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಬದ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಊಟ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮೀಲ್ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಜ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಯೋನೀಸು ಮತ್ತು ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೂ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಷ್ಟು ತಿಂದ್ವಿ. ದೆನ್ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ, ಮಮ್ಮಿಗೂ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್. ಸೊ ಅಷ್ಟಾಯ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಜರ್ನಿ ನೀರ ಮೇಲಿಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟು. ಟಿಪಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಫ್ಲೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಓಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಐ ಮೀನ್ ಇಷ್ಟು ವಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ನೀರಿಂದು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನೋಡೋದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮಮ್ಮಿ? ನನಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತು. ಇದು ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮೀಟರ್ಸ್ಗಿನ್ನ 150 ಮೀಟರ್ಸಿನ ಸೀಶೋರ್ ಹತ್ತಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೀಶೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ವ್ಯೂನು ಭಾಳ ಚಲೋ ಇತ್ತು. ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆನಂದ್ ಬುಕ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಗ್ದಿ ಸೀಶೋರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಒಳಗೆ ನಿಂತರೆ ಸೀಶೋರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಿಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅದ, ಕ್ಲೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದ. ಭಾಳ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಭಾಳ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಭಾಳ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಲ್ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ರನ್ವೇದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು ರನ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ರನ್ವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕನ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಓಷನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು, ಮತ್ತು ರನ್ವೇ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ನೀರದ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಆತಂತ ನಂಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅರೈವಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದ. ಬಟ್ ಈವನ್ ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದ ಸೀಲಿಂಗು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಇತ್ತು, ಕೆಳಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಏನೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಐ ಡಿಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅರೈವಲ್. ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗದ ಅಂತ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ, ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವೀಲ್ಚೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಬಸ್ನಾಗಿಂದ ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೀಲ್ಚೇರ್ನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋದ್ವಿ ಇವರು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ 3 ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಸೊ ಈವನ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದ ಆಫೀಸರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ವೀಲ್ಚೇರ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವನ ಎಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲರ ಜೋಡಿ.
ಸೊ ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನೂ ಮಾತಾಡೋದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದರು, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳಿದರು, ಆಮೇಲೆ RT-PCR ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಐಮುಗ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸೊ ಅದು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದೇನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ 90 ಡೇಸಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅದು, ನಾಟ್ ವೀಸಾ ಬಟ್ 90 ಡೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಫಾರ್ 90 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಕ್ಲೇಮ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ವಿ ವರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ವೇಟ್, ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ದವರು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ಏಜೆಂಟು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅವ್ರ ಬಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಟೆಲು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಟಲ್ ಬಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ವಿ ಬಸ್ಸೊಳಗೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 3-4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಮೊದಲೇಕ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟಾಫ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ಪೋರ್ಟಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಲ್ವಲ್ತು, ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಹೌ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲಾಗ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಿದರು. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವಿಕಾ ಅಂತೇನೋ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇವಿಕಾ ಅಂತೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ರೂಫಿ ಅಂತ. ರೂಫಿ. ಬಟ್ ಚಾಲ್ತಿ ಇರೋದು US ಡಾಲರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ US ಡಾಲರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ರೂಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರೂಫಿಯಾ ಏನೋ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್. Just see the blue waters behind me. It's very beautiful, guys. Ocean waters are always something special to watch. The sun is very bright in this part of the world, so you can see me constantly trying hard to blink my eyes. I'll just give a 360 degrees view. I think the path behind me is what you see usually in YouTube videos for Maldives tourism. I have seen this kind of walkway for Maldives videos. So probably I am on one of them right now. That's the hotel